Today, another topic that we are going to discuss in second chapter of GFC is rural industries. Rural industries in Telugu called Gramina Parishramalu. Rural industries means the rural industries, those are small scale activities, means very small industries that took place in communities, means that which took place in community means a group of people living in a one that is particular area. Means here rural industries, rural means village areas, those industries which developed in the rural areas, which the activities means whatever the activities in the industries, those industries will take place in the rural areas are called rural industries. Rural industries may be the handloom industries like agriculture based industries, forest based industries, because in rural areas are near with forest and agriculture. So forest based industries means raw materials the industry can obtain from forest, and agriculture based industries means raw material which can be obtained by agriculture, that is agriculture from farmers. Here forest based industries like paper industry, paper raw material, that is raw material is bamboo is a raw material of paper, and silk industry. And from forest raw material can make whatever the raw materials will obtain, and those raw materials can able to make furniture, housing, agriculture and sports goods, plywood. Those materials can make by raw materials from forest. And also agriculture based industries means వ్యవసాయం చేయడం వలన అంటే ఫార్మర్స్ నుంచి దే కెన్ అప్టైన్ ద ఇండస్ట్రీస్ కెన్ అప్టైన్ ద రా మెటీరియల్. లైక్ రా మెటీరియల్ మీన్స్ ఇన్ తెలుగు కాడ్ ముడి పదార్థం, అంటే ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన ముడి పదార్థం, ఏదైనా వస్తువుని తయారు చేయడానికి కావాల్సిన ముడి పదార్థం అగ్రికల్చర్ అంటే ఫ్రమ్ ఫార్మర్స్ ద ఇండస్ట్రీస్ కెన్ గెట్, లైక్ కాటన్ అంటే పత్తి దే కెన్ గెట్, అండ్ వులెన్ టెక్స్టైల్స్, silk textiles, jute textiles, and those are the industries which obtain raw material from agriculture, which called agriculture based industries. In rural areas the business operates means the industries can be formed, that is different industries can be formed, which the raw material can obtain, as we discussed, from agriculture or from forest or from handloom means చేతి వృత్తుల నుంచి కూడా రా మెటీరియల్ అనేది ఆర్ ఏదైనా వస్తువులను తీసుకునేసి ఎక్స్పోర్ట్ అనేది చేయొచ్చు. ఎక్స్పోర్ట్ మీన్స్ ఎగుమతి అనేది చేయొచ్చు ఫ్రమ్ ద రూరల్ ఇండస్ట్రీస్. అండ్ దోస్ ఆర్ ద industries, those are rural industries. And by rural industries play an important role in the economic development. Means whatever the rural economic development will be high when the government form industries in the rural areas. Economic development means income will be low to high, తక్కువ ఇన్కమ్ నుంచి హై ఇన్కమ్ వరకు కంట్రీ అనేది డెవలప్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ రూరల్ ఏరియాస్లో పీపుల్ కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ అనేది దొరకడం జరుగుతుంది. And if government form the rural industries, the government has given utmost importance to the industries as their main source of livelihood of the rural people. Means as rural people can obtain employment, and the government can alleviate the poverty and unemployment in the rural areas, so the government is likely to form the rural industries. And not only that, and the raw materials are near with that is with the rural areas, and so the government is most likely to form the rural industries. And what is the need of rural industries means that we are going to discuss now. గ్రామీణ పరిశ్రమలు అనగా 20,000 జనాభాకు మించని గ్రామాలలో స్థాపించబడిన అండ్ 50,000కు మించని పెట్టుబడి గల పరిశ్రమలను గ్రామీణ పరిశ్రమలు అని చెప్పి అంటారు. The need for rural industries is due to the following. Means what is the need of rural industries? In Telugu గ్రామీణ పరిశ్రమల ఆవశ్యకత ఏంటి అని చెప్పి మనం ఇప్పుడు చూస్తాం. అండ్ ఫస్ట్ థింగ్ is employment generation. Employment generation means
rural industries are labor intensive, means the labor is more needed in that is more needed in rural industries, so they can acquire from the villages and thus have high potential in employment generation. Means if the government from rural industries, and the employment generation is more, and also the rural people can obtain more employment opportunities from rural industries. Employment generation means here more employment could be generated through the development of village and small scale industries. And how employment generation can takes place and how the government can give employment opportunities means by forming small scale industries or nothing but rural industries. And if poverty and unemployment is elevated in the rural areas, and elevated by giving employment generation, there is employment opportunities for the village people, and which in turn can solve the problems of seasonal unemployment and disguised unemployment in agricultural sector. Means seasonal employment means only season time only the agriculture people may have the income, and other than time they won't be getting income. And seasonal unemployment and disguised employment is types of unemployment as we discussed earlier, and that the government can avoid by forming rural industries. Rural industries or the small scale industries which the people in the rural areas can get employment opportunities, and that is one of the advantage, and that is one of the need of rural industries, that is employment generation. తెలుగులో గ్రామీణ పరిశ్రమల ఆవశ్యకత, ఉద్యోగ అవకాశ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ మీన్స్ ఉద్యోగ అవకాశాల కల్పన. గ్రామీణ చిన్న తరహా పరిశ్రమల అభివృద్ధితో ఉపాధి లేదా ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించబడతాయి. వ్యవసాయ రంగంలో ఏర్పడే ఋతు సంబంధ నిరుద్యోగం మరియు ప్రచ్ఛన్న నిరుద్యోగం లాంటి సమస్యలను పరిష్కరించవచ్చును. నెక్స్ట్ అనదర్ నీడ్ ఫర్ forming rural industries is capital formation. Capital means that is income generation, that is rural people output, that is income generation is more by forming rural industries. Optimum use of available capital resources means capital means మూలధనం ఇన్ తెలుగు. మూలధనం అది ఎక్కువగా అంటే రిసోర్సెస్ అంటే అగ్రికల్చర్ రిసోర్సెస్, ఫారెస్ట్ రిసోర్సెస్ తక్కువ ధనంతో కొనుక్కోవచ్చు రూరల్ ఇండస్ట్రీస్లో. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ ప్రొడక్టివిటీ మస్ట్ బీ ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ అవర్ ఎకనామిక్ ప్లానింగ్. హియర్ ప్రొడక్టివిటీ మీన్స్ ఏదైనా వస్తువులను ఉత్పత్తి చేయడం. మనకి అవైలబుల్ రిసోర్సెస్ ఎక్కడ దొరుకుతాయంటే ఎక్కువ రూరల్ ఏరియాస్కి దగ్గరలో అగ్రికల్చర్ నుంచి అండ్ ఫారెస్ట్ నుంచి ముడి సరుకులు అనేవి లభిస్తాయి. కాబట్టి అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా లెస్ మనీతో అండ్ ప్రొడక్టివిటీ ఎక్కువ చేస్తూ ఇన్కమ్ని ఎక్కువ సంపాదించవచ్చు. మస్ట్ బి మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ ప్లానింగ్. అంటే ఇక్కడ ఎకనామిక్ ప్లానింగ్ కరెక్ట్గా ఉంటుంది, తక్కువ ఇన్కమ్తో మనకి ముడి సరుకులు లభిస్తాయి. అండ్ ఆల్సో క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్. అంటే మనం అవుట్పుట్ మీన్స్ ఇన్కమ్ అనేది ఎక్కువగా దొరుకుతుంది. ఈజ్ వెరీ స్కేర్స్ ఇన్ ఇండియా. Scarce means that is capital is very scarce in our India. Means scarce means insufficient for the demand, means money తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ అవుట్పుట్ అనేది సాధించవచ్చు. మీన్స్ ఎక్కువ ఇన్కమ్ని గెయిన్ చేయొచ్చు బై ఫార్మింగ్ రూరల్ ఇండస్ట్రీస్, దట్ ఈస్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. అండ్ దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ విల్ బి మోర్ బై ఫార్మింగ్ రూరల్ ఇండస్ట్రీస్. తెలుగులో మూలధన స్థాపన లేదా సేకరణ. భారతదేశంలో మూలధన కొరత ఎక్కువగా ఉంటుంది. మనకున్న మూలధన వనరులను ఉత్పత్తిని పెంచడానికి, ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడానికి సరిగ్గా వినియోగించినట్లయితే లాభాలు పెరిగి మూలధన నిర్మాణానికి లేదా సేకరణకు దోహదపడుతుంది. నెక్స్ట్ అనదర్ నీడ్ ఆఫ్ రూరల్ ఇండస్ట్రీస్ ఇస్ రెడ్యూసింగ్ ఇన్ఎక్వాలిటీస్ ఇన్ ఇన్కమ్. ద ఇన్కమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ద రూరల్ పీపుల్ విల్ బి రైజ్డ్. మీన్స్ వాళ్ళ యొక్క ఇన్కమ్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది అండ్ బై ఫార్మింగ్ రూరల్ ఇండస్ట్రీస్.
the rural people income will be raised by forming rural industries by providing employment opportunities. వాళ్ళకి ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తాయి కాబట్టి ఇన్ రూరల్ ఇండస్ట్రీస్ విలేజ్ పీపుల్కి అండ్ ఆదాయ అసమానతలను మీన్స్ వాళ్ళ ఆదాయం తగ్గకుండా పెంచవచ్చును. ఆదాయ అసమానతలు మీన్స్ ఆదాయ అసమానతను దట్ ఈస్ ఆదాయాన్ని పెంచవచ్చును. దోస్ ఇండస్ట్రీస్ క్రియేట్ వెల్త్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ అండ్ వెల్త్ మీన్స్ ద అడ్వాన్స్డ్ వాల్యుబుల్ పొజిషన్ ఆఫ్ మనీ మీన్స్ వాళ్ళ మనీ మీన్స్ వాళ్ళ ఇన్కమ్ని ఎక్కువగా పెంచవచ్చును బై ఫార్మింగ్ rural industries by producing goods and services and thus reduce the inequalities in wealth and income of the people. మీన్స్ అప్పుడు వాళ్ళ సర్వీసెస్ ఎక్కువ అవుతాయి అండ్ ప్రొడ్యూసింగ్ గూడ్స్ అండ్ దస్ రెడ్యూస్ ద ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఆఫ్ వెల్త్ అండ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ మీన్స్ అందరూ ఈక్వల్గా ఉంటారు, అందరూ వెల్తీగా అండ్ మంచి ధనం మనీ సంపాదిస్తూ బాగా వెల్తీగా ఉంటారు అండ్ వాళ్ళలో హెచ్చు తగ్గులు ఉండవు, అందరూ హెల్తీగా అండ్ పోవర్టీ లైన్లో కూడా ఉండరు. అండ్ దట్ ద గవర్నమెంట్ కెన్ అలివేట్ ద పోవర్టీ అండ్ బై గివింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్. ఇఫ్ దే గివ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ద ఇన్కమ్ లెవెల్ ఆఫ్ దెమ్ ద పీపుల్ విల్ బీ రైజ్డ్. హియర్ ఇన్ తెలుగు రెడ్యూసింగ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఇన్ ఇన్కమ్ మీన్స్ ఆదాయ అసమానతలు తగ్గించుట. గ్రామీణ చిన్న తరహా పరిశ్రమలు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలను కల్పిస్తాయి. తద్వారా గ్రామీణ ప్రజలకు ఉద్యోగాలు లేదా ఉపాధి లభిస్తుంది. దీనివల్ల గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వస్తువుల సేవల ఉత్పత్తి వల్ల ఆదాయం లభిస్తుంది. తద్వారా ప్రజల ఆదాయాల్లోని అసమానతలు తగ్గుముఖం పడతాయి. Next, another need for forming rural industries is reducing regional disparities. Regional disparities means ప్రాంతీయ అసమానతలు. ప్రాంతీయ భేదాలు లేకుండా అందరూ ఒకటిలాగా అండ్ ఆదాయం పెంచుకుంటూ ఉంటారు అండ్ బై ఫార్మింగ్ రూరల్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ ప్రాంతీయంగా ఏ ప్రాంతం వాళ్ళు ఆ ప్రాంతానికి ఇన్కమ్ లెవెల్ అనేది పెరుగుతుంది. For example, cottage and village industries play an effective role and help in reducing the regional disparities. Means here cottage అంటే బట్టలకు సంబంధించిన ఇండస్ట్రీస్ అండ్ సమ్ అదర్ విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ ఏదైనా చిన్న హ్యాండ్లూమ్ చేతి వృత్తులు అలాంటివి స్థాపించడం వలన వివిధ ప్రాంతాల మధ్య అసమానతలు తగ్గించడంలో ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. మీన్స్ హియర్ and by using money, that is materials and men, they operate by using materials and men and they spread throughout the India. వాళ్ళు చేసిన వస్తువులని అందరూ ఉపయోగించుకుంటూ దేశమంతా పరిశ్రమలు స్థాపించడం వల్ల ప్రజల ఆదాయాలు అనేవి పెరుగుతాయి బై ఫార్మింగ్ రూరల్ ఇండస్ట్రీస్. ప్రాంతీయ భేదాలు అనేవి ఏది ఉండవు, అందరు వస్తువులని కామన్గా యూస్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా పెంచుకుంటూ మనుషుల మధ్య భేదం కూడా ఉండదు. డిస్పారిటీ మీన్స్ డిఫరెన్స్ అనేది ఉండదు. And here next another need for rural industries is promotion of exports. Exports means ఎగుమతులు అనేవి చేయగలుగుతారు బై ఫార్మింగ్ రూరల్ ఇండస్ట్రీస్. డిమాండ్ ఫర్ ద ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ అవర్ విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్, మన విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రోడక్ట్స్కి బయట కంట్రీస్లో కానీ ఆర్ బయట స్టేట్స్లో కానీ డిఫరెంట్ స్టేట్స్లో కానీ ఆర్ ఇండియాలో కానీ ఎక్కువ డిమాండ్ అనేది ఉంది. ఫారిన్ మార్కెట్ కూడా ఎక్కువ ఉంది. దర్ ఎక్స్పోర్టెడ్ టు అదర్ నేషన్స్ మీన్స్ అదర్ కంట్రీస్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం వల్ల ద ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ ఈజ్ ఎర్న్డ్. మీ ఫారిన్ మనీ అనేది ఎర్న్ చేయవచ్చు. దట్ ఈస్ డాలర్స్ అనేవి హై కాస్ట్లో ఉంటాయి కాబట్టి అండ్ ఎర్న్ చేసి అండ్ హై ఇన్కమ్ని పొందవచ్చును బై ఎక్స్పోర్టింగ్ ద రూరల్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రోడక్ట్స్. మీన్స్ another need for rural industries is promotion of exports. ఎగుమతుల ప్రోత్సాహం. తెలుగులో మన గ్రామీణ పరిశ్రమలు తయారు చేసిన ప్రత్యేకంగా చేతి వృత్తుల వారు తయారు చేసిన వస్తువులకు విదేశాలలో మంచి గిరాకీ ఉంది.
కాబట్టి వస్తువులను ఎగుమతి చేస్తూ విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని ఆర్జించవచ్చును. Next, another need for farming rural industries is other benefits like industrialization in rural areas leads to development of rural areas. Means rural areas యొక్క అభివృద్ధి చెందుతుంది by alleviating poverty and unemployment, thereby lessening the disproportionate growth in large cities. Means cities growth కూడా కాకుండా స్టాప్ చేయొచ్చు. రూరల్ ఏరియాస్ పీపుల్ ఎక్కువ వలస వెళ్తూ ఉంటారు అర్బన్ ఏరియాస్కి పని కోసం. సో దాన్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు బై లార్జ్ సిటీస్ ఎక్కువ పెద్దవి కాకుండా సిటీస్ గ్రోత్ ఎక్కువ కాకుండా స్టాప్ చేయొచ్చు. సిటీస్ కానీ గ్రోత్ అయితే ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్, దట్ ఈస్ ట్రాఫిక్ కానీ, టూ మచ్ ట్రాఫిక్ కానీ ఆర్ అదర్ సిటీస్ పెద్దవి అవడం వలన ప్రాబ్లం అనేది ఉంటుంది. ట్రాఫిక్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఇంకా సమ్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే వాళ్ళ రూరల్ ఏరియాస్లో ఉండే వాళ్ళు లేకపోవడం వల్ల కానీ, అండ్ దట్ మే బీ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ growth of large cities. So thus that can be avoided by forming rural industries. Means employment opportunities rural industries-లోనే ఉంటాయి కాబట్టి రూరల్ పీపుల్ వలస వెళ్ళడం అంటూ జరగదు. నెక్స్ట్, రెడ్యూసింగ్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ స్లమ్స్ గ్రోత్ని కూడా స్లమ్స్ మీన్స్ మురికి వాడలు గ్రోత్ని కూడా మీన్స్ ఇక్కడ సిటీస్లో ఎక్కువ మంది నివసించలేరు కాబట్టి ఎక్కువ జనాభా స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఉండదు. సో వాళ్ళు ఎక్కువ స్లమ్స్ మురికి వాడలు నివసించడానికి కూడా అవాయిడ్ చేయొచ్చు బై ఫార్మింగ్ రూరల్ ఇండస్ట్రీస్. సోషల్ టెన్షన్స్ ఏది లేకుండా మీన్స్ డిప్రెషన్స్ ఏదైనా ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా అవాయిడ్ చేయొచ్చు సొసైటీగా. అండ్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ మీన్స్ దోపిడీలు దొంగతనాలు ఇలాంటివి చేయకుండా, ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ మీన్స్ దోపిడీ ఆర్ దొంగతనాలు కూడా అవాయిడ్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తారు కాబట్టి రూరల్ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి. అండ్ అట్మాస్ఫియర్ పొల్యూషన్ కూడా అవాయిడ్ చేయొచ్చు. మీన్స్ ట్రాఫిక్ ఎక్కువ కాకుండా కూడా కంట్రోల్ చేయొచ్చు వాళ్ళు. ఎందుకంటే వలస వెళ్ళడం వలన ఎక్కువ వలస ఎక్కడికి వెళ్తారంటే సిటీస్కి వెళ్తారు కాబట్టి ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అయితే అట్మాస్ఫియర్ అనేది పొల్యూషన్ అవుతుంది కాబట్టి. సో రూరల్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ప్రొవైడ్స్ యాంపుల్ మీన్స్ ప్లెంటీఫుల్, ఎక్కువ స్కోప్ ఫర్ ప్రమోటింగ్ ఆర్టిస్టిక్ అచీవ్మెంట్ అండ్ క్రియేటివిటీ. మీన్స్ క్రియేటివిటీని అండ్ ఆర్ట్ని ప్రమోట్ చేస్తుంది. అండ్ ఆల్సో రూరల్ ఇండస్ట్రీస్ అనేవి ఎంకరేజ్ చేస్తాయి ఆర్ట్ని అండ్ క్రియేటివిటీని. సో దట్ కెన్ బీ సప్రెస్డ్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్. మీన్స్ ఇలా చేయడం వలన రూరల్ ఇండస్ట్రీస్ని డెవలప్ చేయడం వలన సప్రెస్ చేయడాన్ని తగ్గించవచ్చును. క్రియేటివిటీని అండ్ ఆర్టిస్టిక్ అచీవ్మెంట్ని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్. అండ్ తెలుగులో ఇతర లాభాలు ఏంటివంటే గ్రామీణ పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చెందడం వల్ల మురికివాడల సంఖ్య తగ్గి సామాజిక అశాంతి, పరస్పర దోపిడీ, వాతావరణ కాలుష్యాలు తగ్గుతాయి. పనివారికి వనరులు పెరిగితే చేతి వృత్తుల వారికి మంచి ప్రోత్సాహాన్ని ఇచ్చినట్లు అవుతుంది. And those are the needs for forming rural industries.